پاکستان کے حوالے سے بدقسمتی سے اچھی خبریں کبھی ہی ملتی ہیں. ورلڈ بینک ہی نے کہہ دیا کہ جناب 6 کروڑ کے جو ہے لوگ غربت سے نیچے کی لکیر میں ہیں. پھر 5 سال سے آپ کو علم ہے کہ ہماری قومی ایئر لائن ویسٹ میں یعنی مغرب میں بند تھی. خاص یاد ہے کہ برطانیہ یعنی لندن صبح 10 بجے جاتے تھے اور دوپہر 2 بجے پہنچ جاتے تھے، اور کیا کرایہ ہوتا تھا، 60 70 80 ہزار. اور اب پچھلے 5 سال سے جو غیر ملکی ایئر لائنوں کے سبب ہم لوگوں کو کم و بیش 2 گنا کرایہ دینا پڑتا ہے، جو پی آئی اے میں شاید اب جب پہلی فلائٹ چلے تو دیں. ہم نے ترجمان پی آئی اے پاکستان شہرین عبدالحفیظ کو زحمت دی ہے. شکریہ حفیظ صاحب. مجھے حرج نہیں لگتا کہ اگر میں آپ کو نہیں اس بات پر مبارکباد دی جائے کہ پی آئی اے کا انوگرل ہو رہا ہے، اور قومی ایئر لائن میں ہمیشہ خاص طور پر ہمارے جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بڑا کمفرٹ فیل کرتے ہیں. ایئر ہوسٹسیں ان سے ان کی زبان میں بات کرتی تھیں، اپنی تکالیف بیان کرتی تھیں. پھر دبئی میں یا قطر میں ٹھہرنا پڑتا تھا. یعنی یہ جو ہزاروں کی تعداد میں، کیونکہ پاکستانیوں کی تعداد مجھے آپ کو زیادہ علم ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ وہاں پر موجود ہیں بریٹن میں. تو یہ جو خوشائن قدم ہے، اور میں پوچھوں گا کہ تیاری کب ہے، فلائٹ کب جا رہی ہے؟ جی حفیظ خان صاحب. بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ. دیکھیں، 2 پہلو ہیں آپ کے سوال کے، اور ان کے جواب بھی میں اسی حساب سے دیتا ہوں. سب سے پہلے بات یہ کہ دیکھیں، پی آئی اے بحیثیت قومی ایئر لائن یا پی آئی اے بحیثیت پرچم بردار ادارہ، اس کا ایک بڑا ایمبیسیڈوریل مینڈیٹ ہے، اس کا ایک بڑا سفیروں والا کام ہے پوری دنیا کے اندر، اس کا ایک جہاں پہ بھی پی آئی اے کا جہاز پہنچتا ہے وہ پاکستان کی شناخت لے کے پہنچتا ہے. تو نیچرلی اس کے ساتھ لوگوں کی افیلیشن ہوتی ہے. میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جب کچھ عرصہ قبل ہم نے پیرس کی پروازیں شروع کی تھی 4.5 سال کے وقفے کے بعد، تو جب وہ پہلا جہاز اترا تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو جہاز کی ویڈیوز بناتے ہوئے، ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہوئے، اور پی آئی کے ٹیل کے اوپر پاکستان کا جھنڈا دیکھتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا. تو نیچرلی ایک بہت افیلیشن ہوتی ہے لوگوں کی اپنے ملک کے ساتھ، اور خاص طور پہ اس ادارے کے ساتھ جو کہ ملک کی شناخت کے طور کے اوپر جانا یا پہچانا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، بالکل یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ پی آئی اے پاکستان ہے، تو وہ لوگ جو کہ پی آئی پہ ٹریول کرتے ہیں، ان کا پاکستان پی آئی کے جہاز کے اندر داخل ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ کسی دوسرے کیریئر کے اوپر جائیں گے یا کسی اور ایئر لائن کے اوپر جائیں گے، تو وہاں پہ نہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں گے، نہ ان کی اپنی زبان بولنے والا کوئی انسان ہوگا، نہ ان کے کلچر کو سمجھنے والا کوئی بات ہوگا، نہ بوڑھوں کا خیال رکھنے والا کوئی ہوگا، نہ بچوں کو سمجھنے والا کوئی اور بات ہوگا. پی آئی کے جہاز کے اندر وہ تمام لوگ جو کہ پی آئی سے سفر کرتے ہیں، وہ یہ بات سے ایگری کریں گے کہ پی آئی کے سفر کے دوران پی آئی کے جہاز کے اندر آتے ہی آپ کا ملک آغاز ہو جاتا ہے. وہی کھانا، وہی کرو، وہی کلچر اور وہی شناسہ چہرے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جہاز کے اوپر ہی ملتی ہیں. تو آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. لیکن حفیظ صاحب ایک اور زیادہ پہلو سے، کیونکہ جو ہم نے، خیر یہاں پرائیویٹ لائن بات نہیں کروں گا، یہ جو کیا کیا آئی ہیں ناراض ہو جائیں گے وہ لوگ، لیکن فلائٹیں منسوخ کر دیتے ہیں اور پھر ان کا جو طریقہ کار وہ ایک الگ ہے. لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا، کیونکہ خاص طور پر ان ایئر لائنوں کا اور غیر ملکی ایئر لائنوں کا فیئر کرایہ بہت تھا، ڈبل، چاہے قطر ایئر لائن اور ایمریٹ نام لیتے چلے جائیں. تو کیا اس اعتبار سے، کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی غالباً 8 سے 10 گھنٹے اس وقت ہوتی تھی کراچی سے لندن کی، تو اس کا فیئر بھی کمی ہوگا، اتنا نہیں ہوگا کہ جو آج کل غالباً ڈالروں کی وجہ سے 3 سے 4 لاکھ تک کا ہے، ہو گیا تھا کراچی لندن وغیرہ کا. خان صاحب. اچھا، بالکل صحیح بات ہے. پہلی بات یہی کہ دیکھیں، ابھی جو ہم پروازیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم شروع کریں گے تھوڑے سے لو سیزن میں. تو ہمیں تقریباً میرے خیال میں ہفتے کی 2 پروازوں سے شاید ہمارا آپریشن شروع ہو، جو کہ اگلے 2 یا 3 ہفتوں کے اندر وہ 4 پروازوں کے اوپر چلا جائے گا. اس کی 2 ریزن ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ شروع میں شاید ڈیمانڈ تھوڑی سی کم ہو، لیکن 15 نومبر کے بعد ڈیمانڈ بڑھے گی، کیونکہ آگے کرسمس کی چھٹیاں آ رہی ہیں اور لوگ ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں ان دنوں پاکستان کا سفر کرنے کے لیے. مین وائل ہم
अपने जहाज़ों की भी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी रेनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि 4 से 6 हफ्ते उनके ऊपर भी लगेंगे। हम उनके ऊपर नए केबन, नई सीटें और नई चीज़ें करेंगे। टोटल मंसूबा तो 6 महीने का है, लेकिन जो पहला जहाज़ है वो मेरे ख्याल में 4 से 6 हफ्ते के अंदर उसको तैयार हो जाना चाहिए, ताकि जब पाकिस्तानी 5 साल के वक़्फ़े के बाद इस रूट के ऊपर दोबारा सफ़र करें तो उनको कंपेरेबल सर्विसेज़ मुहैया हों दुनिया की बाकी किसी भी एयरलाइन के साथ। फेयर में अभी आपको बताता हूँ कि बाकी एयरलाइनों के अगर निस्फ़ नहीं होगा तो 3 तिहाई के करीब होगा। अच्छा। आप सिर्फ़ ये समझ लें कि मेरे ख़्याल में हमारा स्टार्टिंग फेयर इस टाइम पे 500 सवा 500 पाउंड से शुरू हो रहा है, जो कि मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फेयर है। ये पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक मेरे ख़्याल 2 लाख रुपए बनते हैं, इसके ऊपर आप टैक्स डाल दें। तो वो लोग जो कि 6 लाख 7 लाख रुपए दे के यूके जाया करते थे, उनको एक बहुत खुशगवार हैरत होगी जब बहुत ही अफोर्डेबल फेयर पे वो जा पाएँगे। और बात है कि पहले जो पीआईए के ऑफिसेज होते थे, यहाँ कराची में मैं जाता था, बड़े आराम से बैठते थे, नंबर आता था, टिकट मिलता था, वन ऑन वन कम्युनिकेशन होता था, रात के 12 बजे भी बुकिंग हो जाती थी, कैंसिल भी हो जाती थी। और फिर बाहर भी अक्सर मैंने देखा, एक आध बार मैं फ्रैंकफर्ट वगैरह में उतर गया तो वहाँ बड़ा अच्छा माहौल होता था, जो वेलकम करते थे, गाइड करते थे। इवन हम जैसे शायद चेहरा देखकर भी कुछ हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से डील करते थे। तो ये अब तो सब ट्रैवलिंग एजेंसियाँ आ गई, ऑनलाइन आ गई। बाद वक्त पता ही नहीं होता कि किराया कितना ले रहे हैं, कैंसिल कब हो गई, और लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये जो ऑफिसेज हैं आपके पीआईए के, जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा लंदन में होते थे, फ्रैंकफर्ट में होते थे, पेरिस और जगह में, ये दुबई वगैरह में भी, तो ये उस हिसाब से वर्क करेंगे सब ऐसे ही? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली ट्रैवल एजेंट हमारे पार्टनर हैं और पीआई की सेल का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रैवल एजेंटों से आता है और बहुत सारे मुस्तनद ट्रैवल एजेंट एग्जिस्ट भी करते हैं। देखिए, गुज़िश्ता 4-5 सालों के अंदर थोड़ा-सा मॉडल चेंज हुआ है एयरलाइन सेलिंग का। पीआई के दफ्तर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट कराची में तो आप लोग हमारे हमसाए हैं, हमारा बिल्कुल ये आपके दफ्तर के करीब ही जो लेक्सन स्क्वायर जिसको सिडको सेंटर कहते हैं, उसके अंदर हमारा ऑफिस है। बैनुल-अक़वामी मुल्कों के अंदर, यूरोप के अंदर हमारा लंदन में भी हॉन्सलो में हमारा ऑफिस है, हमारा बर्मिंघम में भी ऑफिस था, हमारा ब्रैडफोर्ड में भी अभी ऑफिस है जो मैनचेस्टर का है। एयरपोर्ट के दफातर अपनी जगह के ऊपर हैं, पेरिस में हमारा ऑफिस अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ऑफिसेज अभी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपकी विसात से एक बात बताना चाहता हूँ कि देखें, बहुत सारा सेलिंग पैटर्न ना अब थोड़ा ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया है। लोग अब कोशिश करते हैं कि वो, कोविड ने खास तौर पर ये बहुत सारा ट्रेंड को चेंज किया है कि लोग ये पसंद करते हैं कि वो अपने घर के कंफर्ट से आराम सुकून से बैठ के वो टिकट बुक करा लें। अच्छा, जो ऑप्शन पहले आपको सिर्फ दफातर में दस्तयाब होती थी, जिसमें टिकट एक्सचेंज है, जिसमें रिफंड है, वो चीज़ें भी अब आपको ऑनलाइन मिल गई। तो लोगों की सहूलत के लिए ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं और इसीलिए हमारी ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये तीनों चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं जी, एजेंट का नेटवर्क भी एग्जिस्ट करता है, पीआई के दफातर भी एग्जिस्ट करते हैं और ऑनलाइन भी। खान साहब, मैं कोशिश करूंगा कि इसको कोई दूसरा पहलू ना निकल आए, लेकिन बहरहाल पब्लिक सेक्टर के इदारों का बड़ा अहम रोल होता है हमारे मुल्क में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतनी जॉब नहीं देता। जॉब देता है तो उसकी तनख्वाह का तयन नहीं होता। अगर 20,000 25-30,000 तनख्वाह है तो 6-6 साल तक चलेगी, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, फिर आपका वापडा हो, स्टील मिल हो, मैं नाम लेते चले आऊँ। तो पीआईए के में भी ये कि बड़ी अच्छी जॉब लोगों को मिलती थी, पढ़े लिखे लोगों को। यानी मैंने कहा ना कि प्राइवेट एयरलाइनें तो जॉब ही नहीं देती। अक्सरियत ने मैंने देखा है कोई ख़वातीन ही को रखना शुरू कर दिया है, वो यहाँ वहाँ नौजवान नज़र ही नहीं आते लड़के। तो क्या इसको तैयार करके प्राइवेटाइजेशन यानी निजकारी की तरफ ले जाएंगे आप दोबारा? देखिए, हमें एक बात तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो पीआईए का एक बड़ा बुनियादी मसला था जो कि लेगेसी लोन्स का था, कि पीआईए की बैलेंस शीट के ऊपर 2003 से जो कर्ज़ों का बोझ है वो बतदरीज बढ़ता जा रहा था और 2021, 22, 23 जो है उसके अंदर फिर हुकूमत ने जब प्राइवेटाइजेशन का सोचा तो फिर ये फैसला लिया गया नेचुरली कि चूंकि इतनी ज़्यादा बड़ी लॉस मेकिंग एंटिटी को नहीं बेचा जा सकता या फरोख्त किया जा सकता, तो इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए। अच्छा, ऑपरेशनली हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पीआईए काफ़ी अरसे से मुनाफे में है और यानी ऑपरेशनली मुनाफे का मतलब है कि पीआईए अपने ऑपरेशंस में कोई नुकसान नहीं करता। पीआईए जो गुज़श्ता सालों के अंदर लॉस कर रहा था वो पुराने कर्ज़ों की प्रिंसिपल और सूद की अदायगी में कर रहा था। तो जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है जो कि की गई पीआईए की बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के लिए,
तो वो की तो इसी पर्पस की खातिर गई थी। लेकिन अब हम एक हेल्दी सूरत हाल के ऊपर है कि भले पीआईए प्राइवेटाइज हो या पीआईए प्राइवेटाइज ना हो, पीआईए नेशनल एक्सचेकर को अब नुकसान नहीं दे रही। वो लेगेसी डेट रिमूव कर दिया गया है। पीआईए ने इस साल भी अभी पहले 6 महीनों के अंदर जो है वो कोई 10 अरब का ऑपरेशनल मुनाफा और 6.8 अरब का टोटल मुनाफा हासिल किया है। गुज़िश्ता साल के अंदर हमारा कुछ 26 अरब का हमारा मुनाफा हासिल हुआ है। तो पीआईए एक फाइनेंशियली अब एक बहुत वायबल ऑर्गेनाइजेशन है और एक अच्छी हेल्दी प्रोपोजिशन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि वो आए और आके इसको एक्वायर करे। गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट ये समझती है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट की तहवील में नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनको प्राइवेट सेक्टर में उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर होती है। उस फ्रेम ऑफ माइंड के तहत वो उसको प्राइवेटाइजेशन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और प्रोसेस अभी चल रहा है। मेरे ख्याल में 31 अक्टूबर शुक्रिया तक शायद हाफिज़ खान ग्रेड्स इसकी साहब, पर पीआईए के तर्जुमान एक अच्छी खबर दे रहे थे।